رب العالمين. صلى الله عليه وفاتح الله على النبي رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سنة ربه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وكل آله وأصحابه وأزواجه ذرية رسول الله أجمعين سنة الخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والصالحين والشهداء المرزوقين والصوفية المحققين والملائكة المقربين سنة بين أمهاتنا جدادنا جداتنا لمشيخنا لأساتذتنا لأهلنا لأصحابنا قراباتنا ولمن أحسن إلينا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء من عمر هذا المسجد ولمن أمر هذا التعليم بالخصوص بهذا الكتاب محمد الإسلام محمد بن محمد الغزالي وصولي وفوري والشيخي ونور مشارك هذا الكتاب الشيخ حسن محمد بن الجنبس الكديري وصولي وفوري والشيخي نور والدي صلى محمد هاشم بن عبد المجيد وصولي وفوري والشيخي وإلى أرواح أن الله فلا وارحمهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وغشاهم الله برحمته وعلي درجاتهم في الجنة وانفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم بركاتهم نفاتهم كراماتهم في الدنيا والآخرة واغفر لنا ووالدينا وأهلنا من أحسن إلينا والمسلمين وارحمنا وارحمهم واشف مرضانا واشف مرضاهم طول عمرنا عمرهم في طاعة الله وفي طاعة رسول الله وارزقنا عافية ظاهرة باطنة دائمة تمام العافية دوام العافية والشكر على في الناس وغفرنا فضل من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة من شر كل شر وأن الله يرزقنا علما نافعا عملا صالحا تقبلا قلبا خاشعا سليما حياة طيبة وحسن الخاتمة في خير لطف العافية وبارك جمعنا هذا جمعا مباركا في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة نافعة جامعة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا قرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ودام نفع به بركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهمنة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمن والرسوخ صلاح للصدر وتوبة النسلوك. ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا تقبلا ترضنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله syukur lillah. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga semuanya diberkahi dan dapat bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad SAW atas keluarganya, sahabatnya, dzurriyyahnya, ulama pun juga semua umatnya. Semoga Allah jadikan kita semua, orang tua kita, keluarga kita, kesayangan, kecintaan, kerinduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, halaman berapa? Halaman 25. Man? 25. Bawah. Paling bawah ketiga, bawah Warrabi yang keempat. Nah, kita masih berbicara baca tentang Menekan hawa 12 daripada keutamaan orang yang bertakwa. Ya, 12 wa na'uddu laka min jumlatiha isnatai asyra khaslah fil Quran. 12 macam keutamaan orang yang bertakwa dalam Al-Quran. Ya, yang pertama apa? Yang pertama dapat pujian dari Allah, sanjungan dari Allah. In tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Yang kedua al-hifz wal hirasah min al-a'da, penjagaan, pemeliharaan daripada musuh-musuh kita. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau engkau sabar, engkau bertakwa kepada Allah, maka segala musuhmu dengan tipu dayanya enggak bakalan bisa merusak atau mencelakakan dirimu. Yang ketiga, keutamaan orang bertakwa apa? At-ta'yid wan nusrah. Dapat kekuatan dan pertolongan dari Allah. Ya, dapat kekuatan dan pertolongan dari Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw
walladzina hum muhsinun. Allah bersama, artinya melindungi, menjaga orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sekarang nih, waqala ta'ala, dan yang kedua, Allahu waliyul muttaqin. Allah adalah wali, penolong orang-orang yang kalau orang bertakwa jangan takut enggak bakalan ditolong, pasti Allah tolongin. Arabi, yang keempat nih, apa yang dapetin orang bertakwa pada Allah? An-najah minasyada'idi warizqu minal halali. Ya. Yang keempat, warabi an-najah minasyada'idi warizqu minal halali. Yang keempat, keuntungan orang bertakwa, an-najah minasyada'id, selamat daripada musibah, gitu aja. Minal masaib nasyada'id, selamat daripada musibah yang besar. Warizqu minal halal, dan dapat rezeki, dapat rezeki dari yang halal. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran surah At-Talaq, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allah likulli syai'in. Itu surah At-Talaq, ya. Surah At-Talaq ayat pertama, kedua, ketiga. Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna bi ahsanil iddah. Ayat pertama berbunyi tentang tolak, cerai. Ya Nabi, kalau engkau ceraikan istrimu maka ceraikan dengan sebaik-baiknya. Ya wa ahsan iddah, dan tungguin waktunya, masa iddahnya. Ya, nanti di ayat kedua di ujungnya tuh tadi tuh, ya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau engkau jalanin hukum dan engkau bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, ada jalan keluarnya. Jadi kalau emang terpaksa cerai atau diceraiin perempuan atau laki, perempuannya selingkuh misalnya, cerai akhirnya, ya, atau lakinya yang selingkuh, cerai jadinya, misalnya begitu. Yang bertakwa, yang saleh, yang salehah jangan takut. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jangan takut miskin atau ditinggal suaminya, jangan takut miskin. Wa may yattaqillah yaj'al lahu, itu bacaannya tuh, sambungannya di situ asalnya. Ya, sambungannya asalnya ayat tolak perceraian antara suami dan istri. Kemudian berkembang nih ayat ya, dalam kisah-kisah ada yang disebut dengan ayat 1000 dinar. Ya, kalau orang-orang dulu pernah baca tuh Majalis Saniyah, kitab tentang syarah kitab Arba'in Nawawi kalau nggak salah tuh ya. Anda lupa di situ apa di mana. Tentang cerita 1000 dinar, ayat 1000 dinar. Ya. Ada seorang saudagar mimpi ketemu Nabi Allah Khidir alaihissalam. Dalam mimpinya disuruh Nabi Khidir, sedekahin duit lo yang lo kumpulin 1000 dinar. Ya, mimpinya baik, bisyarah, sedekahin lo punya duit 1000 dinar kan uang emas. Ya, mungkin 4,5 juta kalau 1 dinar orang. Ya kalau 1 dinar 5 juta, 4 juta, 3 juta, 1000 berapa? 4 miliar. Ngimpi suruh sedekah 4 miliar, mau gak? Duitnya cuma 4 miliar, mau gak? Enak aja. Beneran aja gak mau dikerjain, gimana Nah orang percaya ya Allah Khidir alaihissalam. Ya bangun dari tidurnya disedekahin fakir miskin. Gak lama ya dia melakukan perjalanan untuk nyari tijarah, untuk dagang lagi. Ya, naik perahu, rame-rame naik perahu. Ya, dalam mimpinya tadi, apabila engkau udah sedekahkan 1000 dinar, lazimkan ini ayat, baca. Tadi, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu summa yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara." Ya, dilazimin dibaca tuh. Ya, di atas perahu tiba-tiba emang udah nasibnya, takdirnya tuh perahu ditempa ombak, semua yang ada situ mati, barangnya tenggelam perahunya, kecuali dia yang selamat. Ya, dia selamat, mampir deh, terhampar di suatu pantai, suatu pulau yang asing bagi dia, yang ada penduduknya.
Ya, kemudian dia dilazimin baca gitu tuh. Ujung-ujungnya dia nanti bakalan jadi penguasa raja di tempat pulau tersebut. Ya, dia bakal jadi penguasa. Nah, aneh nggak masukin yang jin-jinnya nih kakak deh, itu aja pokoknya deh. Ya, dia jadi penguasa dalam pulau tersebut. Yang tadinya pulau itu yang nggak ada penduduknya. Ya, lama-lama Allah jadikan dia penguasa. Itu ceritanya, makanya orang-orang lazimin tuh. Ya, baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sebenarnya cuma bukan dibaca doang. Ya, dipahamin maknanya, diamalin. Ya, itu ilmu ada itu Quran. Dipahamin maknanya, diamalin sama dia. Mun istiqamah, nanti Allah yang kasih pemberian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu, kalau dia bertakwa sama Allah, Allah kasih jalan keluar atas segala kesulitannya apapun itu. Apalagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti Allah bakalan kasih rezeki dari mana yang dia enggak duga-duga. Ya, emang enggak diduga orang beriman ke sini. Penduduk Indonesia kebanyakan umat Islam. Rezekinya aneh, gajinya 5 juta, pengeluarannya 10 juta kadang-kadang sebulan. Ada yang gitu? Hah? Orang Amerika gajinya 50 juta. Habis aja tuh tahu kemana. Dari mana tuh bisa begitu? Penduduk Indonesia kebanyakan muslim, ada keberkahan dalam doa-doanya. Banyak orang yang bertakwa masih takwa sama Allah, walaupun ya setengah-tengah deh. Ya setengah-tengah takwanya, lagi benar-benar lagi kagak. Ini tapi itu jaminan. Wa ja'alna wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Kalau dia tawakal sama Allah, fa huwa hasbuh. Nanti Allah yang gampang jalan keluarnya, Allah yang pilihin jalan-jalan buat tempatnya. Innallaha baligha amri qad ja'alna kulla syai'in. Allah yang nyampein kepada suatu perkara, Allah yang selesai semuanya. Qad ja'alna kulla syai'in qadara. Allah kuasa atas segala sesuatu. Tenang aja udah. Ya. Dengan takwa tadi kepada Allah bakalan dapat tuh apa? An-najah minasyada'id, selamat daripada sesuatu yang musibah sangat besar. Wa rizq minal halal, dapat rezeki dari yang halal. Wal khamis, yang kelima, islahul amal. Ya, apabila kita bertakwa sama Allah, maka segala amal perbuatan kita insyaallah bakalan jadi baik. Kenapa? Ikutin aturan syariat agama. Dari mana itu dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Sin kecil tuh, jangan syadida, sadida. Hei orang yang beriman, ittaqullah. Syarat utama takwalah pada Allah. Beriman dulu baru bertakwa. Ya. Apa sih takwa bedanya iman? Kalau iman yakin, percaya. Takwa amalin. Istiqamah dalam beramal itu namanya takwa. Ya. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan kata-kata yang benar, yang pas, ya. Jangan berlebih-lebihan, jangan kitman, jangan diumpetin, sembunyiin kebenaran-kebenaran, ngomong apa adanya. Ya, dengan baik, dengan sopan. Yuslih lakum a'malakum. Yang pertama Allah janjiin yuslih lakum a'malakum. Allah bahkan bikinin amal-amalannya jadi benar, jadi gampang, jadi mudah. Wasadis, yang keenam, ya, ghufranul dzunub. Apa yang Allah berikan kepada orang bertakwa? Ghufranul dzunub, pengampunan dari dosa-dosanya. Dosa kita dari mulai bangun tidur sampai mau tidur dosa melulu kita. Ya, bangun tidur kita, kadang-kadang subuhnya kesiangan, ya. Kadang-kadang bangun tidur yang lihat HP langsung riba. Kadang-kadang ngumpat orang, kadang-kadang kita ngomelin anak kita, bini kita, macam-macam. Ya, kadang-kadang pikiran kita juga ya kemana-mana. Nanti siang ketemu pergaulan sama orang, ketemu lagi, gibah lagi, fitnah lagi, macam-macam deh kita deh. Ya, iseng lagi sama orang, tangan kita, kaki kita, belum pandangan mata kita. Ya. Nanti ketemu lagi di kantor terus sampai kita mau tidur, banyak dosa kita. Gimana? Pengampunan dari Allah, jaminan Allah, ghufranul dzunub. Engkau bertakwa, engkau punya dosa diampunin sama Allah. Apa dalilnya? Wa yaghfir lakum
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, dan akan diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosa kalian. Ya, orang bertakwa nih yang udah lama nih, maksud masa mudanya dulu di bawah umur 40 tahun dulu, tukang minum, main perempuan, ya, tukang berantem misalnya begini-begini, sekarang dia tobat nih. Kemudian dia benar-benar tobat, dia belajar, dia ngaji, dia amalin, ya. Lama-lama pasti Allah ampunin dosa-dosanya yang dilewat. Jaminan Allah tuh. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah ampunin kalian daripada dosa-dosa kalian. Diampunin Allah dosanya, enak banget. Ya, as-sabi yang ketujuh, mahabbatullah, dapat cintanya Allah, ya. Kita dicintai sama orang aja susah kadang-kadang. Ya, apalagi orang-orang yang punya kemuliaan, kedudukan tentang dunia, orang kaya, pengen ngerapat gitu, pejabat, ya, pejabat-pejabat yang baru dilantik nih, udah ngerapat deh, ajudan, polisi, masing-masing ya, yang udah nggak jabat ditinggalin. Dunia begitu tuh, ya, yang ngejabat, udah ngedekat begini kebayang-bayang, ya. Orang mulia pengen kita dapat cinta dia, dapat perhatian dia, pengen. Ya, padahal cinta manusia kan cinta makhluk sebentar doang, ya. Tapi ini cinta Allah, penguasa alam semesta. Dan Allah udah janji dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, bahwasanya orang yang bertakwa dapat cinta dari Allah. Apa itu Allah katakan? Fa innallaha yuhibbul, Allah sungguh Allah cinta sayang kepada orang-orang emang kurang kita dapat cinta dari Allah? Cukup. Kalau Allah cintain cukup. Atas semua makhluk nggak demen sama kita, masa bodoh. Ya. Allahumma ja'alna hadina muhtadin gharadadin wala mudallin silman li awlaik wa aduwan li a'daik nuhibbu bihubbika man ahabbak wa nu'adi bi adawatika man baca doa fajar, nuhibbu bihubbika man ahabbak wa nu'adi bi'adawatika man khalaqak. Ya, kamu cinta, nuhibbu bihubbika man ahabbak, dengan cintamu, ya, kepada orang-orang yang cinta kepada wa nu'adi bi'adawatika man khalaqak, dan kami musuhin musuh-musuh kamu yang lawan sama kamu. Ya, mahabbatullah, cinta dari Allah. Kalau kita nih merasa nih kita cinta sama Allah, pengakuan kita belum tentu. Tapi Allah kasih cintanya kepada orang-orang yang bertakwa. Pasti Allah kasih cintanya pada orang yang bertakwa. Dan paling dicintai Allah yaitu Habibullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doa kita itu, nuhibbu man habbak wa nu'adi bi adawatika, kami cinta kepada orang yang emang cinta pada engkau dan kau cintai. Yang paling Allah cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pelaksanaannya ya kita cinta sama Nabi kita Muhammad lebih daripada yang lain. Wasamin yang ke-8, ya, daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa apa? Al-qabul, diterima segala doanya dan amal perbuatan baiknya. Qala Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja Allah terima siapa? Amalan-amalan, sedekah-sedekah orang-orang yang bertakwa. Ini ayat sebenarnya pertamanya buat dua anak Adam, ya, Nabi Allah Adam punya anak, yang satu Qabil, yang satu Habil. Anaknya banyak nih, yang ribut rame dua, Qabil lawan Habil. Yang satu sedekahnya kambing kibas yang gede, Habil, ya, orangnya soleh, orangnya baik, orangnya jujur. Yang satu lagi abangnya Qabil, sedekah tanaman-tanaman yang jelek-jelek, ya. Kemudian Allah kirimin petir, geledek, sambar tuh kibasnya Habil, Allah terima. Ya, marah langsung si Qabil, turun tuh ayat, innama yataqabbalullah minal, yang Allah terima amalannya, sedekahnya adalah amalan sedekah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya, gitu. Jadi kalau kita mau terima amalan kita, takwa sama Allah, takut, khasyatullah, takut sama Allah. Ya, jalanin apa yang Allah perintahkan, jauhin apa yang Allah lah. Nah, itu takwa gitu aja, jalanin perintah Allah, jauhin larangan
Wattasi yang 9, al-i'zazu wal ikramu. Ya, Allah kasih ketinggian dan kemuliaan baik di sisi Allah maupun dalam sisi makhluk-makhluk Allah. Allah kan kita mau kelihatan mulia, dimuliain di mana aja. Ya, dalam masyarakat kita, di tempat kantor kerja kita, ketemu sama pejabat, ketemu sama orang kita, maunya kita selalu dalam ya, Allahumma akrimna bi anwaril bi akramil. Ini tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang biasa khatib ngomong ini, inna akramakum indallahi atqakum. Ayatnya sebagai umum, artinya maknanya apa? Sungguhnya di antara kalian yang paling mulia, di antara kalian adalah yang paling takwa di sisi Allah. Secara umum gitu tuh. Siapa yang paling mulia, yang paling takwa di hadapan Allah? Secara umum. Secara khususiyah Nabi kita Muhammad SAW. Yang paling mulia Nabi Muhammad. Kenapa yang paling takwa? Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Paling takwanya makhluk Nabi kita Muhammad SAW. Zahiran wa batinan. Dari segi ibadah amal perbuatannya maupun dari khusyuknya hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Ini ayat turun ya, waktu Amul Fath, waktu tahun penaklukan kota Mekah. Ya, penaklukan kota Mekah turunnya ayat lantaran apa ya? Waktu itu Sayyidina Bilal bin Rabah, bekas budak, ya, dapat perintah dia manjat Ka'bah. Ka'bah tinggi kan? Bisa nggak manjat Ka'bah? Bisa. Sayyidina Bilal manjat Ka'bah. Ya, kemudian di atas Ka'bah dihancurin tuh yang namanya berhala-berhala. Dia turunin, ya, dibanting, dibuang. Ya. Kemudian diazan di atas Ka'bah. Ini orang-orang Mekah nih, orang kafir nih, yang dulu kafir, yang sekarang masuk Islam nih, pada cemberut, masa Bilal yang azan? Waktu kemenangan kayak gini masa Bilal, si budak, si hitam, masa dia yang azan, si pembantu, masa dia yang azan? Kenapa enggak pembesar-pembesar Quraisy saja yang azan? Ya, pada protes. Semoga Allah turunin ayat inna akramakum indallahi. Ya. Saat itu yang naik ke atas Ka'bah Sayyidina Bilal dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, Sayyidina Ali. Nabi mau naik, ya Ali, duduk sebentar, aku mau naik. Naik pundaknya Ali. Diangkat sekali enggak kuat, 2 kali enggak kuat, 3 kali enggak kuat, dari Ali gantian deh. Tuh, atas 1000 orang juga Nabi injak enggak bukan bisa ngangkat Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidina Ali naik pundaknya, itu kemuliaan Sayyidina Ali itu tuh. Ya, Sayyidina Ali bilang pada sahabat lain, aku doang yang pernah naik pundak Nabi Muhammad SAW. Nah, Ka'bah berapa meter Ka'bah? Tinggi gak? 7 meter, 8 meter kali ya? 7 meter. Kira-kira kalau naik pundaknya Pak Min nyampe gak? Pak Min dia naikin, nyampe gak? Agak. Tuh badan Nabi itu yang anehnya bisa melar, naik ke atas. Naik pundak Nabi doang. Kan kemuliaan Sayyidina Ali, kakiku ini pernah naik pundak wah hebat banget. Melar badan Nabi itu ke atas sampai Sayyidina Ali bisa naik ke atas. Kata Sayyidina Ali, kalau aku mau ke langit juga nyampe nih, katanya. Dengan izin Allah aku mau ke langit juga nyampe. Perantara wasilah Nabi Muhammad SAW. Tuh badan bisa melar Nabi. Nabi kalau duduk sama orang sedang badannya. Gila duduk sama orang yang gagah nih, nggak kalah gagah Nabi. Tuh gagah jadi pendek badannya depan Nabi. Mukjizat badan tubuh Nabi kita Muhammad macam-macam. Yang itu kan dengan keluar susu dari jarinya Nabi sebaik-baik air ialah yang keluar daripada jari-jari Nabi. Macam-macam. Ludah Nabi jadi obat, ya. Mata Nabi juga kalau waktu tidur, Nabi tidur merem, tapi hatinya tetap melek. Jadi tidurnya Nabi nih nggak batalin wudu, beda sama kita. Nabi tidurnya dalam keadaan sadar. Kalau kita nih tidur nih dalam fikih Syafi'iyah, kita tidur lubang pantat kita kebuka nih, hilang sadar, maka batal wudu.
Ya kalau nyender di bantal, diangkat bantalnya jatuh aja, batal wudunya. Ya, walaupun bantal gak keangkat, walaupun bantalnya gak angkat, kalau diangkat misalnya di bantalnya nih, dia jatuh, maka batal. Kenapa? Karena udah hilang sekarang udah nggak ngerti, cuman masih kedengaran suara keming selawar belum batal. Artinya masih ada sedikit sisa ya daripada ingetannya, nggak batal. Ya, syarat yang kedua, lubang pantatnya ketutup, jangan diangkat gini, jangan. Kalau Nabi Muhammad tidur nggak bakalan batal wudunya. Kenapa? Karena yang tidur merem doang, hatinya tetap terbuka. Itu khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya jangan sama ikutin Nabi, beda. Nabi Muhammad nggak makan juga nggak bakalan sakit, nggak buncit kayak gitu perutnya, nggak kena mah. Ini lagi mah nih, beli orang mah nih. Ya Nabi Muhammad nggak bakalan. Kenapa? Karena Allah kasih langsung makanan minuman. Ya inna akramakum indallahi khususnya buat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau umumnya yaitu orang yang paling mulia, orang yang paling takwa kepada Allah. Tapi perihal ini dalam pandangan manusia, zahir manusia nggak ketahuan siapa yang paling takwa, yang paling rajin sholat jamaah, ya, yang paling banyak hafalin Quran, yang paling sering maulid. Bukan. Ya takwanya seorang nanti diukur ketika dia udah meninggal. Dia udah meninggal, gimana meninggalnya nih? Ya, enggak cuman waktu dia hidup, rajin begini, tentunya matinya sul khatimah, matinya dalam keadaan non muslim, murtad. Wah, dari mana dia tahu? Enggak tahu tuh. Ya, makanya orang pakai inna akramakum indallahi atqakum, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal asyir yang ke-10, Allah berikan kepada orang takwa apa? Al bisyarah indal maut. Ya, bisyarah, kabar gembira waktu datang ya, sakit yang paling kuat bukannya penyakit kanker, bukan penyakit paru, bukan penyakit COVID, bukan. Inda sakratil maut. Ya, penderitaan yang paling berat, ya, cobaan paling berat inda sakratil. Ya, tapi Allah kasih bisyarah kepada orang bertakwa. Apa firman Allah Ta'ala? Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang beriman dan selalu bertakwa pada Allah, lahumul busyra. Ya, bagi dia al busyra fil hayatid dunya. Ya. Ada yang nanya sama Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, al busyra fil hayatid dunya apa? Ya, kata Nabi, hiya ru'yah salihah yarahal muslim au turalahu. Yaitu mimpi yang Allah berikan kepada orang muslim, ya, baik dia ngelihat tempat akhirnya atau diperlihatkan oleh Allah bagi dirinya. Ya, waktu inda saktul maut, dia sebuah hilang rasa sakitnya dikasih lihat al-jannah, tempat dia bakalan natap nanti di yaumil qiyamah. Ya, makanya banyak amalan-amalan seperti apa? Misalnya siapa yang lazimin baca qul huwallahu ahad 80 kali tiap hari Jumat, enggak bakalan mati kecuali udah dia mimpi dia bakalan masuk dalam surganya Allah. Tabrak kereta, nah orang udah lazimin tabrak kereta nih enggak bakalan mati kecuali dia pernah ngimpi atau dikasih lihat inda saqatul maut al-jannah, tempat dia bakalan masuk surga. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Yang kedua adalah busyra, kabar gembira, mimpi Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ru'yatus salihah, yang dimaksud adalah mimpi Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang 10 ya. Mudah-mudahan dapat semuanya, insyaallah dah dapat. Wal hadi asyar, yang 11, an-najah minan nar. Selamat daripada api neraka. Qala Allah Ta'ala summa nunajjil ladzina taqaw. Allah Ta'ala janji kemudian kami bakalan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ya, api neraka sebesar-besarnya azab, ya, adalah azab api neraka. Ya, paling besarnya azab.
ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Nabi yang pernah lihat waktu Mi'raj, Nabi cerita tentang surga, nikmatnya, tentang neraka, azabnya. Ma la ainun ra'at, ya. Enggak pernah mata bisa memandang kayak gitu. Wala udhunun sami'at, enggak pernah lagi telinga dan enggak bakalan bisa kuat buat dengerin tuh teriakan orang-orang yang diazab neraka. Wala khatara ala qalbil bashar, enggak bisa dibayangin gimana itu nikmatnya surga, gimana pedihnya azab neraka, bisa dibayangin. Ya, tapi Allah kasih jaminan buat orang bertakwa. Apa itu? Summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami bakalan selamatkan orang-orang yang bertakwa daripada azab api. Atau dalam surah Al-Lail, ya, wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka, ya, fa andartukum naran talazza. Allah lagi baca gitu, ya kita ingat neraka. Fa andartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Berhenti tuh buat orang-orang yang lalai, buat orang-orang penghuni neraka tuh dia diceritain tuh alladzi kadzdzaba wa tawalla, dusta agama, kemudian dia berpaling, enggak mau ikutin syariat agama. Wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka, golongan yang kedua yang selamat dari api neraka kata Allah taala. Ciri-ciri apa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, enggak pelit dia buat kebaikan, dan dia selalu mensucikan dirinya, hadir majlis ta'lim, hadir salat jamaah, ya, zikir pada Allah, selalu berbuat baik. Itu ciri-ciri orang yang Allah selamatkan nanti daripada api neraka. Surah Al-Lail. Kalau kita baca Quran, tahu artinya, maknanya, bahkan asbabun nuzulnya, bacanya enak bakalan. Ya, yang ke bawah juga makmum yang enggak ngerti juga ke bawah enak juga. Dan Quran itu maknanya enggak sampai dengan terjemah kagak, tafsir kagak. Nanti semakin kita cinta lagi kemuliaan Quran, ya karena dari Allah langsung, nanti Allah kasih lagi di hati kita makna-makna yang lebih dalam lagi, yang mungkin orang lain nggak dapat tuh maknanya, yang mungkin belum ada di tafsirnya. Allah kasih tuh turun nur Quran dalam hatinya. Ya, makanya lazimin baca Quran. Ya paling kagak ada kita ngadaras deh tiap hari deh, ya nggak bisa sejus. Selembar deh, satu ain paling kagak. Ya kalau kita dulu diajarin orang tua kita, kalau pagi baca Yasin biar nggak lepas tuh. Ya kalau siang, kalau udah biasa baca Al-Fat, baca Al-Fat, inna fatahna laka fathan mubina. Kan di Majmu' Syarif ada tuh. Kalau asar baca idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqtiha ya riba. Maghrib suruh baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli. Isya paling baca surah At-Tariq deh. Itu pesan Nabi buat Sayyidina Ali, keluarga ini baca At-Tariq di waktu mah was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka man. Pesan Nabi buat Sayyidina Mu'az jadi imam, ya, jangan baca Al-Baqarah. Ya, bikin fitnah Mu'az baca, emang Mu'az bin Jabal ahli Quran. Ya, ngeresep banget baca Quran. Nabi begitu juga, tapi Nabi salat malam. Giliran salat jamaah kelepasan Mu'az bacanya Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Imran sampai habis. Ya, orang yang baca begitu ente bubar. Baru baca selesai dia bubar. Ya, kata Nabi jangan bikin fitnah, di belakangmu banyak orang-orang lemah, orang-orang tua, anak-anak, ya, kesian yang punya hajat, yang mau kencing. Baca yang gampang aja, Isa was-samaa'i wat-tariq was-samaa'i dzatil buruj. Kalau kita sih wah itu udah panjang banget. Panjang udah, ya. Subuh aja nggak baca gituan. Kalau subuh suruhnya baca apa? As-suwar at-tawil mufassal. Ya, surah-surah yang panjang tapi ayatnya pendek-pendek. Juz 28, juz 29. Ya, awal juz 30. Ya dulu ayahannya tuh Senin baca ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu minhu qalila. Senin depan baca ya ayyuhal muzammil qumil ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir rabbaka fakabbir. Jadi makmumnya lama-lama yang enggak lama-lama hafal, Bang Harun bisa dikit-dikit hafal tuh almarhum. Ya, kalau dibaca sendiri kapan sendiri enggak bisa, lama-lama
Ya, nanti baca hari Selasa ini apa surah As-Saff. Sabbaha lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Juz 29 28 dibaca, kadang-kadang juz 27. Ya, nanti dibaca apa la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ganti-ganti surahnya. Ya, kadang-kadang kalau yang surah sama idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadat. Emang dari Nabi baca gitu surah subuh. Atau wal fajr wa layalin ashar wa syafi wal sesuai dengan artinya. Ya, kalau kita panjangan katanya panjangan. Coba yang timbayang di Madinah dulu nih main Abdurrahman Zaifi, Syekh Abdurrahman Zaifi masih hidup orang itu. Anaknya aja kemarin tuh. Ya, dibaca apa? Sembahyang subuh. Ar-Rahman 'allamal Qur'an dibagi dua, setengah jam yang subuh sama dia. Setengah jam sembahyang subuh sama dia. Nunggu qomatnya aja, nungguin sampai setengah jam, 20 menit. Baca yang inti biasa tuh, habis azan, qobliyah subuh, baca doa fajar, ini asul ke rahmatan mindik, baca tasbih malaikat, istighfar subhanallah min 100 ya hayyul qayyum, baca Quran sejuz, masih keburu. Kita subuh, ya 5 menit qomat, 15 menit tutup masjid. Bukan di sini, di Kongo. Kata Usin, ya bukan lo, emang ada lagi imamnya. Puter-puter masjid Jakarta, jarang orang baca. Ya ayyuhal muzammil, jarang. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya paling kagak buat malam hari Jumat, nih ini perhatian nih, ya. Buat malam Jumat, bayang maghrib, surahnya jangan ganti-ganti, kuliah mikuluh aja, sunnah Nabi gitu. Malam Jumat, maghrib, kuliah pul, mesti dipakai kalau mana ada pakai. Apa kuliah kulhu? Kalau sembahyang Isya, sabbih mahalataka. Kalau mau lebih cakep lagi, baca surah Jumat. Yusabbihu lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi malikul qudusil azizul hakim walladzi ba'atsa fil ummiyina dan seterusnya. Jangan dipotong kalau baca gitu. Yang kedua, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu a'lamu innaka la rasulullah. Itu sunnah Nabi. Kalau subuh baca surah Alif Lam Mim Tanzil. Ya. Kemudian yang kedua, hal ata 'alal insan hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkur. Main Jumat itu juga, kalau bisa surah Jumat, munafiqun enggak hafal sabis. Nabi sering baca sabis. Ami hal ataka hadisul. Ini kagak khatib kadang, ya Allah, ini bingung khatib kan udah pintar mestinya. Khatib mesti pintar, udah ngerti ilmunya. Kadang-kadang rukun khutbahnya lewat. Pusing kita jadi pengawas di mari, gue tanggung jawab nih. Tanbih, wasiat taqwa, nggak dengar, nggak ngerti. Yang penting udah tanbih deh, usah bodoh deh. Kalau ente ngelihat aneh nih sembahyang lagi zuhur, berarti ada yang kurang, gitu aja udah. Paham nggak? Daripada ribut, oh saya loh. Orang Betawi dulu ditegur tuh. Daripada ribut, lu lihat aja kalau gue ngulang lagi tuh 4 rakaat. Ya, bedanya 4 sama 2. Kalau 2 sunat, kalau 4 rakaat, berarti ngulang lagi dia tuh. Taruh kenapa? Imamnya ada yang gitu aja deh. Dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. Kadang-kadang wasiat taqwa lewat, kadang-kadang sholawat lewat. Ya, begitu ceramah panjang ngarum itu, ya Allah, cukup 15 menit udah. Wa yutil shalah wa yuksirul khutamal jum'ah. Nabi tuh manjangin sembahyang Jumat, pendekin khutbah. Khutbah dari setengah 12 sampai setengah 1. Perut lapar, udah ngantuk kita, AC lagi. La ilaha illallah. Ya, keluar panas, di dalam dingin. Ya, tambah ngantuk deh. Khutbah kedua kayak bahasa Indonesia lagi, jangan. Kita Bughiyah Murtasyidin bilangin, khutbah kedua jangan bahasa Indonesia lagi, bahasa Arab aja udah nih kok. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan deh. Kan udah tadi yang pertama. Ya, paham ya? Rukunnya bahasa Arab, 2 khutbah. Tapi dalam khutbah pertama ada bahasa Indonesia biar paham. Karena perintah Nabi berbicara dengan bahasa orang yang kita ajak bicara. Ya, biar ada manfaatnya khutbah. Jangan panjang-panjang, 15 menit 20 menit cukup baru sembayangnya. Yang panjang boleh deh baca surah Jumat, jangan dipotong. Potong ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati, atau dibagi 2, jangan. Ente enggak keren, Anda bilang ente enggak keren. Imam kayak gitu enggak keren di hadapan Anda. Kenapa? Nyalain sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang ente bilang ente hafal, di belakang ente banyak yang hafal nih gituan.
Jadi makanya kalau jadi khatib belajar dulu sama ulama, dapat ijazah dari guru, naik deh gantiin baru. Kakek sekarang bapaknya datang minta jadi khatib, buat anak gue. Ada gitu. La ilaha illallah zaman sekarang. Dulu kita enggak begitu, dipilih guru kita jadi khatib, gantiin. Enggak guru. Jadi diawasin dari belakang. Kalau sekarang sih minta khatib. Iya kan? Minta. Paham ya? Itu yang ke-11 tuh tadi. Yang kedua sampai wasani asyar al-khulud fil jannah. Wah, enak banget tuh, mentok deh. Qala Allah Ta'ala u'iddat innal jannata u'iddat lil muttaqin. Surga semata-mata Allah ciptakan dan Allah janjikan buat orang yang bertakwa. Fahadha bayan kulli khairin wa sa'adatin fid darain tahta hadhihi taqwa. Inilah keterangan yang menyeluruh ya, segala kebaikan maupun kebahagiaan di dua alam dunia maupun akhirat Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Udah itu nyari bahagia nih, nyari keuntungan. Modal satu aja, takwa Allah gitu aja deh. Karena Allah yang bakalan janjiin semuanya. Fala tansa nasibaka ayyuhar rajul minha. Jangan kau lupakan nasibmu, bagianmu, wahai orang-orang, tentang dirimu. Summal ladzi yaqtasu bihi hadza sya'an wallahu a'lam bissawab. Cukup dah tu ya. Nanti ngomongin tentang ibadah, usul ibadah, tentang iman, tentang ilmu, tentang amal, tentang istiqamah. Wallahu a'lam bissawab. Ana cuma nyampein ya isi-isi ini kitab yang diambil dari Quran tentang janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan ngarepin janjinya dulu, takwanya dulu. Ya, karena yang janji Allah pasti Allah kasih. Kalau kita udah penuhin syaratnya, pasti Allah wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, keluarga kita, orang tua kita minal muttaqin, daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ampunin dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita yang ngarang kitab, yang syarahin kitab, yang bangunin masjid, ya makmurin masjid, makmurin majelis ta'lim kita. Yang baik kita semuanya dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Allah tutupin aib-aib kita, Allah perbaikin diri kita, Allah terima aman ibadah kita, Allah gabulkan doa-doa kita, Allah berikan hajat permintaan kita, mudahkan urusan kita, Allah angkat segala musibah, bala, penyakit, makruha ya dari diri kita, keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita, Allah ganti dengan afiat tammah, Allah ganti dengan al-hasanat al-mubarakah, dan semoga semuanya panjang umur dalam hayatan thayyibah sampai ajal kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah wa iman Islam, takwa Allah, cinta Nabi kita Muhammad SAW. Tambah berkah majlis buat yang ngajar, yang belajar, yang hadir, yang layanin, yang cinta majlis, berkata masyaallah katsira daima fid din akhirah. Ada hadirnya ala kullin ya salihah nafi'a jami'a hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asrar al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Rabbil alamin. Sallallahu alaihi Fatihah Allah dan Nabi Rasulullah sallallahu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa kulli alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati Rasulillah ajma'in. Sallallahu al-khulafa'ir rasyidin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wal salihin wa syuhada'il marzuqin wa sufiyatil muhaqqiqin wal malaikatil muqarrabin. Sallallahu baina ummahatina jadadina jaddatina la masyikhina la asadina la ahlina la ashabina qarabatina wa liman asana ilaina wa liman haqqan alaina wa liman awsana bid-du'a man amara hadzal masjid wa liman amara hadzal ta'lim bil khusali bi kitab Muhammadin sallallahu Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa musali wa furi'an syekhi wa nur musyarrih hadzal kitab Syekh Hasan Muhammad al-Jambas al-Qadiri wa musali wa furi'an syekhi nur walidi sallallahu Muhammad Hashim bin Abdul Majid wa musali wa furi'an syekhi wa ila arwah أن الله فلا مرحمه وجل قبورهم روضة من رياض الجنة وغشاهم من رحمته وعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم ونومهم بركاتهم نفاتهم كراماتهم في الدنيا والآخرة واغفر لنا ووالدينا وأهلنا من أحسن إلينا والمسلمين وارحمنا وارحمهم واشف الله
طول عمرنا عمرهم في طاعة الله وفي طاعة رسول الله وارزقنا عافية ظاهر باطنة دائمة من عافية دوام عافية والشكر على في الناس وحفظنا فضل من كل بلاء الدنيا عذاب الآخرة من شر كل شر وأن الله يرزقنا علما نافعا عملا صالحا تقبلا قلبا خاشعا سليما حياة طيبة وحسن الخاتمة في خير لطف العافية بارك جمعنا هذا جمعا مباركا في الدين والدنيا الآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة نافعة جامعة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا قرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ودام نفع به بركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهمنة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمن والرسول صلاحا لدى صدر وتوبة النسوح. ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا تقبلا تراضنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله syukur lillah. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga semuanya diberkahi dan dapat bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sallallahu alaihi wasallam sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad SAW atas keluarganya, sahabatnya, dzurriyyahnya, ulama pun juga semua umatnya. Semoga Allah jadikan kita semua, orang tua kita, keluarga kita, kesayangan, kecintaan, kerinduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, halaman berapa? Halaman 25. Man? Ar-Rabi. 25 bawah. Paling bawah ketiga, bawah Ar-Rabi yang keempat. Nah, kita masih berbicara baca tentang Menekan hawa 12 daripada keutamaan orang yang bertakwa. Ya, 12 wa na'uddu laka min jumlatiha isnatai asyra khaslah fil Quran. 12 macam keutamaan orang yang bertakwa dalam Al-Quran. Ya, yang pertama apa? Yang pertama dapat pujian dari Allah, sanjungan dari Allah. In tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Yang kedua al-hifz wal hirasah min al-a'da, penjagaan, pemeliharaan daripada musuh-musuh kita. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau engkau sabar, engkau bertakwa kepada Allah, maka segala musuhmu dengan tipu dayanya enggak bakalan bisa merusak atau mencelakakan dirimu. Yang ketiga, keutamaan orang bertakwa apa? At-ta'yid wan nusrah. Dapat kekuatan dan pertolongan dari Allah. Ya, dapat kekuatan dan pertolongan dari Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama, artinya melindungi, menjaga orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sekarang ni waqala ta'ala, dan yang kedua Allahu waliyul muttaqin. Allah adalah wali, penolong orang-orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa jangan takut enggak bakalan ditolong, pasti Allah tolongin. Ar-Rabi, yang keempat nih, apa yang didapatin orang bertakwa kepada Allah? An-najah minasyada'idi warizqu minal halali. Ya. Yang keempat war-rabi an-najah minasyada'idi warizqu minal halali. Yang keempat keuntungan orang bertakwa an-najah minasyada'id, selamat daripada musibah, gitu aja. Minal masaib nasyada'id, selamat daripada musibah yang besar. Warizqu minal halal, dan dapat rezeki, dapat ya rezeki dari yang halal. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran surah At-Talaq, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allah likulli syai'in. Itu surah At-Talaq, ya. Surah At-Talaq ayat pertama, kedua, ketiga.
Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna bi ahsanil iddah. Ayat pertama berbunyi tentang ya tolak cerai. Ya Nabi, kalau engkau ceraikan istrimu maka ceraikan dengan sebaik-baiknya. Ya wa ahsan iddah, dan tungguin waktunya masa iddahnya. Ya, nanti di ayat kedua di ujungnya tuh tadi tuh ya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau engkau jalanin hukum dan engkau bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja. Ada jalan keluarnya. Jadi kalau emang terpaksa cerai atau diceraiin perempuan atau laki, perempuannya selingkuh misalnya ceraikannya, ya atau lakinya yang selingkuh cerai jadinya, misalnya begitu. Yang bertakwa, yang soleh, yang solehah jangan takut. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jangan takut miskin atau ditinggal suaminya, jangan takut miskin. Wa may yattaqillah yaj'al lahu, itu bacaannya tuh sambungannya di situ asalnya. Ya, sambungannya asalnya ayat tolak perceraian antara suami dan istri. Kemudian berkembang nih ayat ya, dalam kisah-kisah ada yang disebut dengan ayat 1000 dinar. Ya, kalau orang-orang dulu pernah baca tuh Majalis Saniyah, kitab tentang syarah kitab Arba'in Nawawi kalau nggak salah tuh ya. Ini lupa di situ apa di mana. Tentang cerita 1000 dinar, ayat 1000 dinar. Ya. Ada seorang saudagar mimpi ketemu Nabi Allah Khidir alaihissalam. Dalam mimpinya disuruh Nabi Khidir, sedekahin duit lo yang lo kumpulin 1000 dinar. Ya. Mimpinya baik, bisyarah, sedekahin lo punya duit 1000 dinar kan uang emas. Ya. Mungkin 4,5 juta kalau 1 dinar orang. Ya kalau 1 dinar 5 juta, 4 juta, 3 juta, 1000 berapa ya? 4 miliar. Ngimpi suruh sedekah 4 miliar, mau gak? Duitnya cuma 4 miliar, mau gak? Enak aja. Beneran aja gak mau dikerjain, gimana Nah orang percaya ya Allah Khidir alaihissalam. Dia bangun dari tidurnya, disedekahin fakir miskin. Gak lama, ya dia melakukan perjalanan untuk nyari tijarah, untuk dagang lagi. Ya, naik perahu, rame-rame naik perahu. Ya, dalam mimpinya tadi, apabila engkau udah sedekahkan 1000 dinar, lazimkan ini ayat baca. Tadi may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu ya summa yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ya, dilazimin dibaca tuh. Ya, di atas perahu tiba-tiba emang udah nasibnya takdirnya tuh perahu ditempa ombak, semua yang ada di situ mati, barangnya tenggelam perahunya kecuali dia yang selamat. Ya, dia selamat, mampir deh, terhampar di suatu pantai, suatu pulau yang asing bagi dia, yang ada penduduknya. Ya, kemudian dia dilazimin baca gitu tuh. Ujung-ujungnya dia nanti bakalan jadi penguasa raja di tempat pulau tersebut. Ya, dia bakal jadi penguasa. Aneh nggak masukin yang jin-jinnya nih kagak deh, itu aja pokoknya deh. Ya, dia jadi penguasa dalam pulau tersebut. Nyatanya pulau itu yang nggak ada penduduknya. Ya, lama-lama Allah jadikan dia penguasa. Itu ceritanya, makanya orang-orang lazimin tuh. Ya, baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sebenarnya cuma bukan dibaca doang. Ya, dipahamin maknanya, diamalin. Ya, itu ilmu ada di Quran. Dipahamin maknanya, diamalin sama dia. Mun istiqamah, nanti Allah yang kasih pemberian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu, kalau dia bertakwa sama Allah, Allah kasih jalan keluar atas segala kesulitannya apapun itu. Apalagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti Allah bakalan kasih rezeki dari mana yang dia nggak duga-duga. Ya, emang nggak diduga orang beriman rezekinya. Penduduk Indonesia kebanyakan umat Islam, rezekinya aneh, gajinya 5 juta, pengeluarannya 10 juta kadang-kadang. Ada gitu? Hah? Orang Amerika gajinya 50 juta, habis aja tahu kemana. Dari mana tuh bisa begitu? Penduduk Indonesia kebanyakan muslim, ada keberkahan dalam doa-doanya. Banyak orang yang bertakwa, masih takwa sama Allah, walaupun ya setengah-tengah deh.
Ya, setengah-setengah takwanya, lagi benar-benar lagi kagak kah? Kagak. Ini tapi itu jaminan. Wa ja'alna wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Kalau dia tawakal sama Allah, fa huwa hasbuh. Nanti Allah yang gampang jalan keluarnya, Allah yang pilihin jalan-jalan buat tempatnya. Innallaha baligha amri qad ja'alna kulla syai'in. Allah yang nyampein kepada suatu perkara, Allah yang selesai semuanya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah kuasa atas segala sesuatu. Tenang aja udah. Nggih. Dengan takwa tadi kepada Allah bakalan dapat tuh apa? An-najah minasyada'id, selamat daripada sesuatu yang musibah sangat besar. Wa rizq minal halal, dapat rezeki dari yang halal. Wal khamis, yang kelima, islahul amal. Ya, apabila kita bertakwa sama Allah, maka segala amal perbuatan kita insyaallah bakalan jadi baik. Kenapa? Ikutin aturan syariat agama. Dari mana itu dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Sin kecil tuh, jangan syadida, sadida. Hai orang yang beriman, ittaqullah. Syarat utama takwalah pada Allah. Beriman dulu baru bertakwa. Ya. Apa sih takwa bedanya iman? Kalau iman yakin, percaya. Takwa amalin. Istiqamah dalam beramal itu namanya takwa. Ya. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan kata-kata yang benar, yang pas, ya. Jangan berlebih-lebihan, jangan kitman, jangan diumpetin, sembunyiin kebenaran-kebenaran, ngomong apa adanya. Ya, dengan baik, dengan sopan. Yuslih lakum a'malakum. Yang pertama Allah janjiin yuslih lakum a'malakum. Allah bahkan bikinin amal-amalannya jadi benar, ya, jadi gampang, jadi mudah. Wasadis, yang keenam, ya, ghufranul dzunub. Apa yang Allah berikan kepada orang bertakwa? Ghufranul dzunub, pengampunan dari dosa-dosanya. Dosa kita dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, dosa melulu kita. Ya, bangun tidur kita, kadang-kadang subuhnya kesiangan, ya. Kadang-kadang bangun tidur yang lihat HP langsung riba. Kadang-kadang ngumpet kita, ngumpat orang. Kadang-kadang kita ngomelin anak kita, bini kita, macam-macam. Ya, kadang-kadang pikiran kita juga ya kemana-mana. Nanti siang ketemu pergaulan sama orang, ketemu lagi, gibah lagi, fitnah lagi, macam-macam deh kita deh. Ya, iseng lagi sama orang, tangan kita, kaki kita, belum pandangan mata kita. Ya. Nanti ketemu lagi di kantor terus sampai kita mau tidur, banyak dosa kita. Gimana? Pengampunan dari Allah, jaminan Allah, ghufranul dzunub. Engkau bertakwa, engkau punya dosa diampunin Allah. Apa dalilnya? Wa yaghfir lakum, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan akan diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosa kalian. Ya, orang bertakwa nih, yang udah lama nih, maksud masa mudanya dulu, di bawah umur 40 tahun dulu, tukang minum, main perempuan, ya, tukang berantem misalnya begini-begini. Kadang dia tobat nih, kemudian dia benar-benar tobat, dia belajar, dia ngaji, dia amalin, ya, lama-lama pasti Allah ampunin dosa-dosanya yang dilewat. Jaminan Allah tuh, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah ampunin kalian daripada dosa-dosa kalian. Diampunin Allah dosanya, enak banget. Ya, as-sabi, yang ketujuh, mahabbatullah, dapat cintanya Allah. Ya. Kita dicintai sama orang aja susah kadang-kadang. Ya, apalagi orang-orang yang punya kemuliaan, kedudukan tentang dunia. Orang kaya, pengen rapat gitu. Pejabat, ya, pejabat-pejabat yang baru dilantik nih, pada ngerapat deh. Ajudan, polisi, masing-masing ya, yang udah nggak jabat ditinggalin. Dunia begitu tuh. Yang ngejabat, pada ngedekat begini, kebayang-bayang, ya. Tuh orang mulia pengen kita dapat cinta dia, dapat perhatian dia, pengen. Ya, padahal cinta manusia kan cinta makhluk sebentar doang. Ya, tapi ini cinta Allah, penguasa alam semesta.
Dan Allah udah janji dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, bahwasanya orang yang bertakwa dapat cinta dari Allah. Apa itu Allah katakan? Fa innallaha yuhibbul, Allah sungguh Allah cinta sayang kepada orang-orang emang kurang kita dapat cinta dari Allah? Cukup. Kalau Allah cintain cukup. Atas semua makhluk nggak ada mana kita, masa bodoh. Ya. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghayra dhalin wala mudallin silman li aulaik wa aduwan li a'daik nuhibbu bihubbika man ahabbak wa nu'adi bi adawatika man baca doa fajar nuhibbu bihubbika man ahabbak wa nu'adi bi adawatika man khalafak. Ya, kamu cinta nuhibbu bihubbika man ahabbak, dengan cintamu ya kepada orang-orang yang cinta kepada wa nu'adi bi adawatika man khalafak, dan kami musuhin musuh-musuh kamu yang lawan kamu. Ya, mahabbatullah, cinta dari Allah. Kalau kita ini merasa nih kita cinta sama Allah, pengakuan kita belum tentu. Tapi Allah kasih cintanya kepada orang-orang yang bertakwa. Pasti Allah kasih cintanya kepada orang-orang yang bertakwa. Dan paling dicintai Allah yaitu Habibullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doa kita itu nuhibbu man habbak wa nu'adi bi adawatika. Kami cinta kepada orang yang emang cinta kepada engkau dan kau cintai. Yang paling Allah cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pelaksanaannya ya kita cinta sama Nabi kita Muhammad lebih daripada yang lain. Wasamin, yang ke-8, ya. Daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa apa? Al-qabul, diterima segala doanya dan amal perbuatan baiknya. Qala Allah Ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah terima siapa? Amalan-amalan, sedekah-sedekah orang-orang yang bertakwa. Ini ayat sebenarnya pertamanya buat dua anak Adam. Ya, Nabi Allah Adam punya anak, yang satu Qabil, yang satu Habil. Anaknya banyak nih. Yang ribut rame dua, Qabil lawan Habil. Yang satu sedekahnya kambing kibas yang gede, Habil. Ya, orangnya soleh, orangnya baik, orangnya jujur. Yang satu lagi abangnya Qabil, sedekah tanaman-tanaman yang jelek-jelek. Ya, kemudian Allah kirimin petir, geledek, sambar tuh kibasnya Habil, Allah terima. Ya, marah langsung si Qabil. Turun tuh ayat innama yataqabbalullah minal, yang Allah terima amalannya, sedekahnya adalah amalan sedekah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, gitu. Jadi kalau kita mau terima amalan kita, takwa sama Allah, takut khasyatullah, takut sama Allah. Ya, jalanin apa yang Allah perintahkan, jauhin apa yang Allah lah. Nah, itu takwa gitu aja, jalanin perintah Allah, jauhin larangan Allah. Wattasi, yang 9. Al-i'zazu wal ikram. Ya, Allah kasih ketinggian dan kemuliaan baik di sisi Allah maupun dalam sisi makhluk-makhluk Allah. Kan kita mau kelihatan mulia, dimuliain di mana aja. Ya, dalam masyarakat kita, di tempat kantor kerja kita, ketemu sama pejabat, ketemu sama orang kita, maunya kita selalu dalam ya, Allahumma akrimna bi anwaril bi akramil. Ini tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang biasa khatib ngomong ini, inna akramakum indallahi atqakum. Ayatnya sebagai umum, artinya maknanya apa? Sungguhnya di antara kalian yang paling mulia, di antara kalian adalah yang paling takwa di sisi Allah. Secara umum gitu tuh. Siapa yang paling mulia, yang paling takwa di hadapan Allah? Secara umum. Secara khususiyah Nabi kita Muhammad SAW. Yang paling mulia Nabi Muhammad. Kenapa yang paling takwa? Nabi kita Muhammad SAW. Ya, paling takwanya makhluk Nabi kita Muhammad SAW. Zahiran wa batinan. Dari segi ibadah amal perbuatannya maupun dari khusyuknya hatinya di hadapan Allah Subhanahu
wa taala, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Ini ayat turun ya, waktu Amul Fath, waktu tahun penaklukan kota Mekah. Ya, penaklukan kota Mekah turunnya ayat lantaran apa ya? Waktu itu Sayyidina Bilal bin Rabah, bekas budak, ya, dapat perintah dia manjat Ka'bah. Ka'bah tinggi kan? Bisa nggak manjat Ka'bah? Bisa. Sayyidina Bilal manjat Ka'bah. Ya, kemudian di atas Ka'bah dihancurin tuh yang namanya berhala-berhala. Dia turunin, ya, dibanting, dibuang. Ya, kemudian dia azan di atas Ka'bah. Ini orang-orang Mekah nih, orang kafir nih, yang dulu kafir, yang sekarang masuk Islam nih, pada cemberut, masa Bilal yang azan? Waktu kemenangan kayak gini masa Bilal, si budak, si hitam, masa dia yang azan, si pembantu, masa dia yang azan? Kenapa enggak pembesar-pembesar Quraisy aja yang azan? Ya, pada protes. Semoga Allah turunin ayat inna akramakum indallahi. Ya. Saat itu yang naik ke atas Ka'bah Sayyidina Bilal dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, Sayyidina Ali. Nabi mau naik, ya Ali, duduk sebentar, aku mau naik. Naik pundaknya Ali. Diangkat sekali enggak kuat, 2 kali enggak kuat, 3 kali enggak kuat, dari Ali gantian deh. Tuh, atas 1000 orang juga Nabi injak nggak bukan bisa ngangkat Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidina Ali naik pundaknya, itu kemuliaan Sayyidina Ali itu tuh. Ya, Sayyidina Ali bilang pada sahabat lain, aku doang yang pernah naik pundak Nabi Muhammad SAW. Nah, Ka'bah berapa meter Ka'bah? Tinggi gak? 7 meter, 8 meter kali ya? 7 meter. Ya kira kalau naik pundaknya Pak Min nyampe gak? Pak Min dia mana naik, nyampe gak? Agak. Tuh badan Nabi itu yang anehnya bisa melar, naik ke atas. Jadi, naik pundak Nabi doang. Kan kemuliaan Sayyidina Ali, kakiku ini pernah naik pundak wah hebat banget. Melar badan Nabi itu ke atas sampai Sayyidina Ali bisa naik ke atas. Kata Sayyidina Ali, kalau aku mau ke langit juga nyampe nih katanya. Dengan izin Allah, aku mau ke langit juga nyampe. Perantara wasilah Nabi Muhammad SAW. Tuh badan bisa melar Nabi. Nabi kalau duduk sama orang sedang badannya. Gila duduk sama orang yang gagah nih, nggak kalah gagah Nabi. Tuh gagah jadi pendek badannya depan Nabi. Mukjizat badan tubuh Nabi kita Muhammad macam-macam. Yang itu kan dengan keluar susu dari jarinya Nabi sebaik-baik air ialah yang keluar daripada jari-jari Nabi. Sudah macam-macam. Ludah Nabi jadi obat, ya. Mata Nabi juga kalau waktu tidur, Nabi tidur merem, tapi hatinya tetap melek. Jadi tidurnya Nabi nih nggak batalin wudu, beda sama kita. Nabi tidurnya dalam keadaan sadar. Kalau kita nih tidur nih dalam fikih Syafi'iyah, kita tidur lubang pantat kita kebuka nih, hilang sadar, maka batal wudu. Ya kalau nyender di bantal, diangkat bantalnya jatuh aja, batal wudunya. Ya, walaupun bantal gak keangkat, walaupun bantalnya gak angkat, kalau diangkat misalnya di bantalnya ini, dia jatuh, maka batal. Kenapa? Karena udah hilang sekarang udah nggak ngerti, cuman masih kedengaran suara keming selawar belum batal. Artinya masih ada sedikit sisa, ya, daripada ingetannya nggak batal. Ya, syarat yang kedua, lubang pantatnya ketutup, jangan diangkat gini, jangan. Kalau Nabi Muhammad tidur nggak bakalan batal wudunya. Kenapa? Karena yang tidur merem doang, hatinya tetap terbuka. Itu khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jangan sama ikutin Nabi, beda. Nabi Muhammad nggak makan juga nggak bakalan sakit, nggak buncit kayak gitu perutnya, nggak kena mah. lagi mah nih, lagi orang mah nih. Ya, Nabi Muhammad nggak bakalan. Kenapa? Karena Allah kasih langsung makanan minuman. Ya, inna akramakum indallah, khususnya buat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau umumnya yaitu orang yang paling mulia, orang yang paling takwa kepada Allah. Tapi perihal ini dalam pandangan manusia, zahir manusia nggak ketahuan siapa yang paling takwa, yang paling rajin sholat jamaah, ya, yang paling banyak hafalin Quran, yang paling sering maulid. Bukan. Ya, takwanya seorang nanti diukur ketika dia udah meninggal.
dia udah meninggal, gimana yang meninggalnya nih? Ya, enggak cuman waktu dia hidup, rajin begini, taunya matinya sul khatimah, matinya dalam keadaan non muslim, murtad. Wah, dari mana dia tahu? Enggak tahu tuh. Ya, makanya orang pakai inna akramakum indallahi atqakum, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal asyir yang ke-10, Allah berikan pada orang bertakwa apa? Al bisyarah indal maut. Ya, bisyarah, kabar gembira waktu datang ke ya, sakit yang paling kuat bukannya penyakit kanker, bukan penyakit paru, bukan penyakit COVID, bukan. Inda sakratil maut. Ya, penderitaan yang paling berat, ya, cobaan paling berat inda sakratil. Ya, tapi Allah kasih bisyarah kepada orang bertakwa. Apa firman Allah Ta'ala? Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang beriman dan selalulah bertakwa pada Allah, lahumul busyra. Ya, bagi dia al busyra fil hayatid dunya. Ya. Ada yang nanya sama Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, al busyra fil hayatid dunya apa? Ya, kata Nabi, hiya ru'yah salihah yarahal muslim au turalahu, yaitu mimpi yang Allah berikan kepada orang muslim, ya, baik dia ngelihat tempat akhirnya atau diperlihatkan oleh Allah bagi dirinya. Ya, waktu inda sakratul maut, dia sebuah hilang rasa sakitnya, dikasih lihat al-jannah, tempat dia bakalan netap nanti di yaumil qiyamah. Ya, makanya banyak amalan-amalan seperti apa? Misalnya siapa yang lazimin baca qul huwallahu ahad 80 kali tiap hari Jumat, enggak bakalan mati kecuali udah dia mimpi dia bakalan masuk dalam surganya Allah. Tabrak kereta, nah orang udah lazimin tabrak kereta nih, enggak bakalan mati kecuali dia pernah ngimpi atau dikasih lihat inda sakratul maut al-jannah, tempat dia bakalan masuk surga. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Yang kedua adalah busyra, kabar gembira, mimpi Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ru'yatus salihah, yang dimaksud adalah mimpi Nabi kita Muhammad SAW. Itu ya, yang 10 ya. Mudah-mudahan dapat semuanya, insyaallah dah dapat. Wal hadi asyar, yang 11, an-najah minan nar. Selamat daripada api neraka. Qala Allah Ta'ala thumma nunajjil ladzina ittaqau. Allah Ta'ala janji kemudian kami bakalan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, ya, api neraka. Sebesar-besarnya azab, ya, adalah azab api neraka, ya, paling besarnya azab. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Nabi yang pernah lihat waktu Mi'raj, Nabi cerita tentang surga, nikmatnya, tentang neraka, azabnya. Ma la ainun ra'at, ya, enggak pernah mata bisa memandang kayak gitu. Wala apa, udhunun sami'at, enggak pernah lagi telinga dan enggak bakalan bisa kuat buat dengerin tuh teriakan orang-orang yang diazab neraka. Wala khatara ala qalbil bashar, enggak bisa dibayangin gimana itu nikmatnya surga, gimana pedihnya azab neraka, enggak bisa dibayangin. Ya, tapi Allah kasih jaminan buat orang bertakwa. Apa itu? Summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami bakalan selamatkan orang-orang yang bertakwa daripada azab api. Atau dalam surah Al-Lail, ya, wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka, ya, fa andartukum naran talazza. Allah lagi baca gitu, ya, kita ingat neraka. Fa andartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Berhenti tuh buat orang-orang yang lalai, buat orang-orang penghuni neraka tuh dia titrin tuh. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, dusta agama, kemudian dia berpaling, enggak mau ikutin syariat agama. Wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Golongan yang kedua yang selamat dari api neraka kata Allah Ta'ala.
Ciri-ciri apa ya? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, enggak pelit dia buat kebaikan. Dan dia selalu mensucikan dirinya, hadir majelis taklim, hadir salat jamaah, ya, zikir pada Allah, selalu berbuat baik. Itu ciri-ciri orang yang Allah selamatkan nanti daripada api neraka. Surah Al-Lail. Kalau kita baca Quran, tahu artinya, maknanya, bahkan asbabun nuzulnya, bacanya enak bakalan. Ya, yang ke bawah juga makmum yang enggak ngerti juga ke bawah enak juga. Dan Quran itu maknanya enggak sampai dengan terjemah kagak, tafsir kagak. Nanti semakin kita cinta lagi kemuliaan Quran, ya karena dari Allah langsung. Nanti Allah kasih lagi di hati kita makna-makna yang lebih dalam lagi, yang mungkin orang lain enggak dapat tuh maknanya, yang mungkin belum ada di tafsirnya. Allah kasih itu turun nur Quran dalam hatinya. Ya, makanya lazimin baca Quran. Ya paling kagak ada kita ngadaras deh tiap hari deh, ya. Enggak bisa sejus. Selembar deh, satu ain paling kagak. Ya kalau kita dulu diajarin orang tua kita kalau pagi baca Yasin biar enggak lepas tuh. Ya kalau siang kalau udah biasa baca Al-Fat, baca Al-Fat, inna fatahna laka fathan mubina. Kan di Majmu' Syarif ada tuh. Kalau asar baca idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqtiha ya riba. Maghrib suruh baca tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli. Isya paling baca surah At-Tariq deh. Itu pesan Nabi buat Sayyidina Ali keluarganya, baca At-Tariq di waktu mah was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka man. Pesan Nabi buat Sayyidina Mu'az jadi imam, ya, jangan baca Al-Baqarah. Ya, bikin fitnah Mu'az baca, emang Mu'az bin Jabal ahli Quran. Ya ngeresep banget baca Quran. Nabi begitu juga, tapi Nabi salat malam. Giliran salat jamaah kelepasan Mu'az badannya Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Imran sampai habis. Ya, kalau anda baca begitu ente bubar. Baru baca selesai dia bubar. Ya, kata Nabi jangan bikin fitnah, di belakangmu banyak orang-orang lemah, orang-orang tua, anak-anak, ya, kesian yang punya hajat, yang mau kencing. Baca yang gampang aja, Isra was-samaa'i wat-tariq was-samaa'i dzatil buruj. Kalau kita sih wah itu udah panjang banget. Panjang udah, ya. Subuh aja nggak baca gituan. Kalau subuh suruhnya baca apa? As-suwar at-tawil mufassal. Ya surah-surah yang panjang tapi ayatnya pendek-pendek. Juz 28, juz 29. Ya awal juz 30. Ya dulu ayahannya tuh Senin baca ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu minhu qalila. Senin depan baca ya ayyuhal muzammil qumil ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir rabbaka fakabbir. Jadi makmumnya lama-lama yang enggak lama-lama apal, Bang Harun bisa dikit-dikit apal tuh almarhum. Ya, kalau dibaca sendiri kapan sendiri enggak bisa lama-lama. Ya, nanti dibaca hari Selasa ini apa surah As-Saff. Sabbaha lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Juz 29 28 dibaca, kadang-kadang juz 27. Ya nanti dibaca apa la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, ganti-ganti surahnya. Ya kadang-kadang kalau yang surah sama idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadat, emang dari Nabi baca gitu surah subuh. Atau wal fajr wa layalin ashar wa syafi wal, sesuai dengan artinya. Ya kalau kita panjangan katanya panjangan. Coba yang di Madinah dulu nih yang Abdurrahman Zaifi, Syekh Abdurrahman Zaifi masih hidup orang itu. Anaknya aja kemarin tuh. Ya, dibaca apa? Yang subuh. Ar-Rahman 'allamal Qur'an dibagi dua, setengah jam yang subuh sama dia. Setengah jam sembahyang subuh sama dia. Nunggu qomatnya aja, nungguin sampai setengah jam, 20 menit. Baca yang biasa tuh habis azan, qobliyah subuh, baca doa fajar ini asal ke rahmatan mindik. Baca tasbih malaikat, istighfar subhanallah 100 ya hayyul qayyum. Baca Quran sejuz masih keburu. Kita subuh. Ya 5 menit qomat. 15 menit tutup masjid. Bukan di sini di Kongo. Kata Usin ya bukan lo, emang ada lagi imamnya. Puter-puter masjid Jakarta jarang orang baca ya ayyuhal muzammil, jarang. La uqsimu biyaumil qiyamah.
Ya paling kagak buat malam hari Jumat, nih. Ini perhatian nih, ya. Buat malam Jumat, bayang maghrib, surahnya jangan ganti-ganti, kuliah mikul aja, sunnah Nabi gitu. Malam Jumat, maghrib, kuliah mesti dipakai kawan ada pakai. Apa kuliah kulhu? Kalau sembahyang Isya, sabbis mahalataka. Kalau mau lebih cakep lagi, baca surah Jumat. Yusabbihu lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi malikul qudusil azizul hakim walladzi ba'atsa fil ummiyina dan seterusnya. Jangan dipotong kalau baca gitu. Yang kedua, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu a'lamu innaka la rasulullah. Itu sunnah Nabi. Kalau subuh baca surah Alif Lam Mim Tanzil. Ya. Kemudian yang kedua, hal ata 'alal insan hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkur. Main Jumat itu juga, kalau bisa surah Jumat munafikun enggak hafal sabis. Nabi sering baca sabis. Ami hal ataka hadisul. Ini kagak khatib kadang, ya Allah, ini bingung khatib. Khatib kan udah pintar mestinya. Khatib mesti pintar, udah ngerti ilmunya. Kadang-kadang rukun khutbahnya lewat. Pusing kita jadi pengawas di mari, gue tanggung jawab nih. Tanbih, wasiat taqwa, nggak dengar, nggak ngerti. Yang penting udah tanbih deh, usah bodoh deh. Kalau ente ngelihat aneh ini sembayang lagi zuhur, berarti ada yang kurang, gitu aja udah. Paham nggak? Daripada ribut, oh saya loh. Orang Betawi dulu ditegur tuh. Oh, daripada ribut lo lihat aja kalau gue ngulang lagi tuh 4 rakaat. Ya, bedanya 4 sama 2, kalau 2 sunat, kalau 4 rakaat berarti ngulang lagi dia tuh. Taruh kenapa? Imamnya ada yang itu aja deh. Dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. Kadang-kadang wasiat taqwa lewat, kadang-kadang sholawat lewat. Ya, begitu ceramah panjang ngarungnya itu, ya Allah, cukup 15 menit tuh deh. Wa yutil shalah wa yuksirul khutamal jum'ah. Nabi tuh manjangin sembahyang Jumat, pendekin khutbah. Khutbah dari setengah 12 sampai setengah 1. Perut lapar, udah ngantuk kita, AC lagi. La ilaha illallah. Ya, keluar panas, di dalam dingin. Ya, tambah ngantuk deh. Khutbah kedua kayak bahasa Indonesia lagi, jangan. Kita Bughiyah Murtasyidin bilangin, khutbah kedua jangan bahasa Indonesia lagi, bahasa Arab aja udah nih kok. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan kan udah tadi Allah pertama. Ya, paham ya? Rukunnya bahasa Arab, 2 khutbah, tapi dalam khutbah pertama ada bahasa Indonesia biar paham. Karena perintah Nabi berbicara dengan bahasa orang yang kita ajak bicara. Ya, biar ada manfaatnya khutbah. Jangan panjang-panjang, 15 menit, 20 menit cukup, baru sembayangnya. Yang panjang boleh deh, baca surah Jumat, jangan dipotong. Potong ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati, atau dibagi 2, jangan. Ente enggak keren, Anda bilang ente enggak keren. Imam kayak gitu enggak keren di hadapan Anda. Kenapa? Nyalain sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang ente bilang ente hafal, di belakang ente banyak yang hafal nih gituan. Jadi makanya kalau jadi khatib belajar dulu sama ulama, dapat ijazah dari guru, naik deh gantiin baru. Kakek sekarang bapaknya datang minta jadi khatib, minta khatib buat anak gue. Ada gitu. La ilaha illallah zaman sekarang. Dulu kita enggak begitu, dipilih sama guru kita jadi khatib, gantiin. Enggak guru, jadi diawasin dari belakang. Kalau sekarang sih minta khatib. Iya kan? Minta. Paham ya? Itu yang 11 tuh tadi. Yang kedua sampai wasani asyar al-khulud fil jannah. Wah, enak banget tuh, mentok deh. Qala Allah Ta'ala u'iddat innal jannata u'iddat lil muttaqin. Surga semata-mata Allah ciptakan dan Allah janjikan buat orang yang bertakwa. Fahadha bayan kulli khairin wa sa'adatin fid darain tahta hadhihi taqwa. Inilah keterangan yang menyeluruh, ya, segala kebaikan maupun kebahagiaan di 2 alam, dunia maupun akhirat, Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Udah ente nyari bahagia nih, nyari keuntungan, modal satu aja, taqwa Allah gitu aja deh. Karena Allah yang bakalan janjiin semuanya. Fala tansa nasibaka ayyuhar rajul minha. Jangan kau lupakan nasibmu, bagianmu, wahai orang-orang, tentang dirimu. Summal ladzi yaqtasu bihi hadza sya'an wallahu a'lam bissawab. Cukup deh tuh ya. Nanti ngomongin tentang ibadah, usul ibadah, tentang iman, tentang ilmu, tentang amal, tentang istiqamah. Wallahu a'lam bissawab. Ini cuma nyampein ya isi-isi ini kitab
yang diambil dari Quran tentang janji Allah bagi orang yang bertakwa. Jangan ngarepin janjinya dulu, takwanya dulu. Ya, karena yang janji Allah pasti Allah kasih kalau kita udah penuhin syaratnya, pasti Allah wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, keluarga kita, orang tua kita minal muttaqin, daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ampunin dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita yang ngarang kitab, yang syarahin kitab, yang bangun masjid, ya makmurin masjid, makmurin majelis taklim kita. Yang baik kita semuanya dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Allah tutupin aib-aib kita, Allah perbaikin dari kita, Allah terima aman ibadah kita, Allah kabulkan doa-doa kita, Allah berikan hajat permintaan kita, mudahkan urusan kita, Allah angkat segala musibah, bala, penyakit, makruha ya dari diri kita, keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita, Allah ganti dengan afiat tammah, Allah ganti dengan al-hasanat al-mubarakah, dan semoga semuanya panjang umur dalam hayatan thayyibah sampai ajal kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, wa iman Islam, taqwa Allah, cinta Nabi kita Muhammad SAW. Tambah berkah di majlis buat yang ngajar, yang belajar, yang hadir, yang layanin, yang cinta di majlis, berkata masyaallah katsira daima fid din naqra. Ada hadirnya ada kullin yang salihah nafi'ah jami'ah hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrarul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.